తాం తరిగితుం తరిగితుం తా తగదినుతుం తత్ తగదినుతుం తత్ తగదినుతుం తత్ తాం కలనైనా ఇలనైనా నా ప్రాణం నీవేగా గతి అయినా స్థితి అయినా నా జీవం నీవేగా ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా నా ప్రాణం నీవేగా నాటికైనా నేటికైనా నా జీవం నీవేగా యేసయ్యా యేసయ్యా నా మెస్సయ్యా నీ కోవెలలో ఉండాలని యేసయ్యా యేసయ్యా నా మెస్సయ్యా నీ సన్నిధిని నే చేరితి యేసయ్యా యేసయ్యా నా మెస్సయ్యా నీ కోవెలలో ఉండాలని యేసయ్యా యేసయ్యా నా మెస్సయ్యా నీ సన్నిధిని నే చేరితి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. కృష్ణనాథని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ ఈ ఆత్మీయ విందును ఏర్పరచిన కుటుంబం కల్లూరు సతీష్ రెడ్డి, లిల్లీ మేరీ, రితిన్, పాల్ రెడ్డి, సాత్విక్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఫాతిమా నగర్. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ గివింగ్ గుడ్ హెల్త్, ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ద కిడ్స్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ USA వీసా టు కల్లూరు రితిన్, పాల్ రెడ్డి. US వెళ్ళటానికి నితిన్, పాల్ రెడ్డికి వీసా దేవుడు ప్రసాదించినందుకు కృతజ్ఞతగా ఈ కుటుంబము ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజన స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు గొప్పగా దీవించి ఆశీర్వదించాలని పరిశుద్ధ బలి భోజలో మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం బిడ్డలారా. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, ఫర్ గాడ్స్ మెర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోలో బోగా మరియు కరుణ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. For the departed soul of Passam Anthony Reddy, offered by Chittakuntla Prakash Reddy, Alfonsa, Jay Paul Reddy, Kopu Mary Sudha, Passam Chinnapu Reddy, and Mareddy. Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina and the family. Mass for the departed soul of Shamala Sudipu Reddy, and for the eternal peace, Mass offered by Shamala Maria Sundari. For God's mercy upon Mr. Jaladi Nishant, for God's knowledge, help, support to him, and for the blessings and the miracles in life, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Gade Inna Reddy, and for the eternal peace, and for the peace and unity, and for God's blessings in the family, Gregorian Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for the good health and all the blessings, and for the good health of Pope Francis, cardinals and bishops, and all the clergy and religious, Mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. Thanksgiving Mass for all the blessings through Mother Mary, and for the special intentions and for the brighter future of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Soumya Leta, and for God's will in all the things of the family, and for the good health Mass offered to the Sacred Heart of Jesus by Dukimpudi Silva Reddy and the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the special intentions and for the salvation and good health of the family offered to the Sacred Heart of Jesus by Irva Joji Reddy and the family. For the good health and speedy recovery of Yamala Mahesh, for the throat surgery wounds, and for the healing Mass offered by the members of the family. For the departed soul of late Kakumano Joseph Kumar, and for the eternal peace offered by K. Mary, K. Teja Sarup Sravanti,
and the members of her family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God for the good health, spiritual growth, deliverance from all the bondages of the family, and for the good settlement of Saumit Mass offered by a devotee. Gregorian Mass for the departed soul of Golamari Bala Showreddy offered by Golamari Rose Mary. For God's protection and God's blessings upon Mary Rose, Rosalind, Sindhu, Saranya, Mass offered by Mary Rose. For the special intentions of the family and for the good health and the financial breakthrough of all the people in the world, and for the spirit recovery of Allam Inyasama suffering from coronavirus and to return home safely, offered to the Sacred Heart of Jesus by Kumar Reddy and Lourdes Reddy. For the good health and the spirit recovery of Dr. Bhaskar affected with the COVID-19, and for the complete healing of the lungs, Mass offered by Nagulavamsa Thomas. For the departed souls of Sangarapu Francis and Mariamma, offered by Sangarapu Ratnamala. Thanksgiving Mass offered for all the blessings and received by the family members, special intentions, good health and God's protection and help in the works, and for the further studies, and for the brighter future of Shauri Meghana and Rajashekar Reddy, offered to the Sacred Heart of Jesus by their parents. Thanksgiving Mass offered by Arogya Mary. For God's mercy and for the good health of Bala Tejaswini, especially for the proper growth and development of her baby in the womb, offered to the Sacred Heart of Jesus the intercession. Mass offered by P. Vijaya Kumar and Siva Kumari. For the good health and God's protection and spiritual growth and a successful exam to Gade, Divya and Abhishek Reddy. For the good health and a brighter future of a sweetie, Mass offered by the members of the family. To offer all the members of the family, especially all the kids, to the Sacred Heart of Jesus, especially in this pandemic attack of COVID-19. And for God's blessings and the Mother Mary's intervention to solve all the family problems and the financial problems, offered by K. Melkiraju, K. Roja Pushpa, and all the members of the family. For the departed soul of Mr. Francis Das on the occasion of his birthday, Mass offered by Tina, Leena, and Jyoti Das. Francis, wish you a very, very happy birthday, and God bless you abundantly, keep you safe in this pandemic attack and the golden future ahead of you, and we pray for you during this Holy Mass. Thanksgiving Mass for receiving blessings upon the family and for the good health of Vyakula Mary, Mass offered by Ratnaraj, Vyakula Mary and Tarini Sindhu. For the good health of all the family members and the gift of a child to Deepika, Mass offered by Deepika and Sudhir and a family. For the departed soul of Janga Jansi Lakshmi Swami Meeradu, Janga Balaswami, and all the souls in the purgatory, Mass offered by Benny Janga. For the good marriage proposal to Anita and for God's blessings upon her, offered by Anita and a family. For the salvation, good health to all the family members, and for God's blessings upon the family members, offered by Nirmala and a family. For the departed soul of Pramila Fatima, and for the eternal peace offered by the husband. For the departed souls of the family, siblings and the families, relatives and families, offered by Addagatla Josephine and the family members. For the departed souls of all the orphan souls, and for by of Addagatla Josephine and the family. Thanksgiving Mass offered by Addagatla Josephine. Thanksgiving Mass and for the protection offered by Praveen Kumar Pati and Shilpa Gaurav and Pranav. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ
మనం ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది మాసాల్లో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ అందరి ప్రార్థనలు భక్తితో విశ్వాసముతో ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయములో సాబతు దినము ప్రార్థన మందిరములో ఊచ చేయగల వానికి యేసుక్రీస్తు స్వస్థత ఇస్తూ ఉన్నాడు. యాక్చువల్లీ పరిశుద్ధ గ్రంథములో చేతులకి ఏమైనా పక్షవాదం రావటం కానీ, ఊచ చేయగల వాళ్ళుగా మిగిలిపోవటం కానీ దేవుని యొక్క శాపంగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే చెమటోర్చి కష్టపడి పొట్టకూడు సంపాదించమని దేవుడు మనిషిని ఆదికాండములో దీవించినప్పుడు చేతులు పనిచేయకపోతే ఒక వ్యక్తి నిస్సహాయ అవస్థలో ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది. మనం ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథములో సువిశేష పట్టణములో తదుపరి దేవుని యొక్క వాక్య పరిచయలో ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే, ప్రియలారా, రాజుల మొదటి గ్రంథం 12-13 అధ్యాయములో మనము రాజునికి ఊచ చేయగలవాడుగా దేవుడు చేశాడు. కీర్తన గ్రంథం 137వ అధ్యాయంలో చదువుతూ ఉన్నాం. యెరూషలేమునికి దేవునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడినందుకు ప్రియలారా, అలాంటి వారిపై దేవుని యొక్క శిక్షణ గురించి అక్కడ కీర్తన గ్రంథం పలుకుతూ ఉంటుంది. అందువలన ఈ మార్కు సువార్తలో ఊచ చేయగలవాడు ఈ దేవాలయములో మందిరములో ఉండటం కేవలం యేసుక్రీస్తు వాడికి స్వస్థత ఇచ్చాడు అనేటువంటి ఒక నామమాత్రమైన ఒక అర్థం కాదు. దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక రహస్యాన్ని మనం ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుని యొక్క వాక్య పరిచర్యలో ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన ఈరోజు మన పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తూ ఉండగా దేవునికి కానీ, దేవుని మందిరానికి కానీ, దేవుని సన్నిధికి కానీ, దేవుని యొక్క అభిషక్తులకు కానీ విరుద్ధంగా మాటల వలన, క్రియల వలన మనం పాపం కట్టుకుంటే ప్రియలారా, అది దైవ కోపానికి, దైవ శిక్షకి దారితీస్తూ ఉంది. తెలుసో తెలియక మన పూర్వీకులు, మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ పిల్లలు ఈ దైవ శాపానికి, దైవ కోపానికి శిక్షకి గురి అయి ఉంటే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో వారందరి తరపున మనం ప్రభు సన్నిధిలో పాపక్షమాపణం కోరుకుందాం. ప్రభువా, నీ కల్వరి పరిశుద్ధ రక్తముతో నన్ను కడగండి, మా కుటుంబాన్ని శుద్ధి చేయండి, ఎటువంటి శాప పాప దోషములు మాకు తగలకుండా, మా పిల్లల మీదకి రాకుండా, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి నుండి కాపాడమని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రత్యేకంగా భగవంతుని సన్నిధిలో వినయముతో, వినమ్రతతో పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. 2 చేతులను గుండె మీద పెట్టి మీ పూర్వీకులు మొదలుకొని ఈరోజు వరకు, రాబోయే తరముల వరకు ఎటువంటి శాపము, దోషములు రాకుండా, దైవకోపానికి, దైవ శాపానికి, దైవ శిక్షకి మీరు మీ పిల్లలు గురి అవ్వకుండా దేవా మమ్మ కాపాడండి, సంరక్షించమని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి కల్వరి రక్తములో మనలను కడిగి సకల దోష పాప శాపములను మన్నించి
మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, పతనమై ఉన్న లోకమును నీ కుమారుని క్రూర శిలువ మరణము ద్వారా ఉద్ధరించితిరి. మీ దాసులకు స్వర్గీయ ఆనందమును ప్రసాదించండి. తద్వారా పాపదాస్యము నుండి విముక్తి చెందిన మేము శాశ్వతమైన ఆనందమును పొందు భాగ్యమును ప్రసాదింపమని మిమ్మ వేడుకొనుచున్నాము. మీతోను పవిత్ర ఆత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 1 నుంచి 9 వరకు. దేవుడు అబ్రహాముతో ఇట్లు చెప్పెను, నీ దేశమును నీ చుట్టుప్రక్కలను నీ పుట్టినింటిని వదిలి నేను చూపు దేశమునకు వెళ్ళుము. నేను నిన్ను ఒక మహాజాతిగా తీర్చిదిద్దుదును, నిన్ను ఆశీర్వదింతును. జనులు ఆశీర్వచనములు పలుకున్నప్పుడు వాడుకొనున్నంతగా నీ పేరు దేశదేశంలో వ్యాపింపజేయుదును. నిన్ను దీవించు వారిని దీవింతును, నిన్ను శపించు వారిని శపింతును. నీ ద్వారా నేను మహాజాతి జనులను దీవింతును. దేవుడు చెప్పిన రీతిగా అబ్రహాము బయలుదేరెను. లోతు అతని వెంట వెళ్ళెను. హానాను వదిలినప్పుడు అబ్రహాము వయసు 75 ఏండ్లు. భార్య సారతో సోదరుని కుమారుడు లోతుతో గడిచిన ఆస్తిపాస్తులతో హానానులో చేరుకొనిన సేవకులతో అబ్రహాము కానానుకు ప్రయాణమై వెళ్ళెను. వారందరూ కానాను దేశము చేరిరి. అబ్రహాము ప్రయాణము చేయుచు షేకెము పుణ్యక్షేత్రము చేరి మోరేపు నున్న సింధూర వృక్షము కడకు చేరెను. ఆ కాలమున ఆ దేశములో కానానీయులు నివసించుచుండిరి. అక్కడ దేవుడు అబ్రహాముకు కనబడి, ఈ దేశమును నీ సంతతికి అప్పగించుచున్నాను అని చెప్పెను. అబ్రహాము తనకు కనబడిన దేవునకు అక్కడ పూజాపీఠము నిర్మించెను. అతడు అక్కడి నుండి బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పుగా ఉన్న కొండ నేలకు వెళ్ళెను. పడమట ఉన్న బేతేలునకు తూర్పున ఉన్న హాయికిని నడుమ గుడారములు ఎత్తెను. అక్కడ పూజపీఠమును నిర్మించి దేవుని ఆరాధించెను. తర్వాత అక్కడక్కడ విడుదల చేయుచు అబ్రహాము నేకేబు చేరెను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మట్టి పాత్రను నేనయ్యా నీ మహిమతో నింపితివి. మట్టి పాత్రను నేనయ్యా నీ మహిమతో నింపితివి. మహత్కరమైన పాత్రగా మలచి, మహత్తరమైన పాత్రగా మలచి నీకై నిలిపితివే ప్రభు, నీకై నిలిపితివే. మట్టి పాత్రను నేనయ్యా నీ మహిమతో నింపితివే. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మార్కు గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుండి 6 వరకు. యేసు మరలా ప్రార్థనా మందిరములో ప్రవేశించును. అచ్చట ఊచ చేయగలవాడొక్కడు ఉండను. విశ్రాంతి దినమున యేసు అతనిని స్వస్థపరచునా లేదా అని అచ్చట జనులు కొందరు పొంచి ఆయనపై నేరము మప్పుటకై కాచుకొని ఉండిరి. అప్పుడు ఆయన
ఆ ఊచ చేయగల వానిని చూచి లేచి రమ్ము అని వానితో పలికి, జనులను చూచి విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయుటయా లేక కీడు చేయుటయా, ప్రాణరక్షణమనర్చుటయా లేక ప్రాణ నష్టమనర్చుటయా, ఏది చేయదగిన పని అని వారిని ప్రశ్నించును. అందుకు వారు మౌనము వహించిరి. అంతటా ఆయన కోపముతో నలుదశలు చూచి ఆ జనుల హృదయ కాఠిన్యమునకు చింతించి రోగితో, నీ చేయి చాపుము అనను. వాడట్లే చాపగా స్వస్థుడాయును. అంత పరిసయ్యులు వెలుపలికి వచ్చి యేసును చంపుటకు తరుణోపాయమునకై హెరోదీయులతో వెంటనే ఆలోచన చేసిరి. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. లోతైన వాక్య మర్మాలను మనము ఈరోజు కనుక్కోబోతూ ఉన్నాం. అందువల్ల శ్రద్ధతో మనము దేవుని పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞాన వరముల కోసం ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీకు వందనములు, స్తోత్రములు, ఆరాధన. ఈరోజు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్కు లోతుగా ధ్యానించడానికి మాకు శ్రద్ధను, దైవభక్తిని అనుగ్రహించండి. దైవ జ్ఞానం మాకు దయచేయండి ప్రభువా. వాక్యాన్ని మేము చదువుకుంటూ ఆ వాక్యం పైన ఆసక్తి కలిగి మేము ఇంకా ఆణిముత్తములు వెతక్కే వ్యాపారిలాగా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి లోతైన మర్మాలను వెతక్కే దైవ భక్తులాగా మమ్మల్ని మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, వాక్యం బోధిస్తున్న నాకు జ్ఞానవరములు ప్రసాదించండి. వింటున్న ఈ బిడ్డలని మీ సన్నిధికి వాక్యం ద్వారా ఆకర్షించండి. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలు దేవుని వాక్యం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉందురుగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. సెయింట్ మైకేల్, గేబ్రియల్, రాఫాయల్ మాకు సమీపంగా ఉండండి. అమ్మ మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలను మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 అమ్మా మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలు మా కొరకే ప్రార్థించదమ్మా. దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్టు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మీరు ఊచ చేయగల వానికి స్వస్థత అని చెప్పి ఒక హెడ్డింగ్ మీరు చాలాసార్లు చదివి ఉండవచ్చు. గురువులు ఈ సువిశేష పఠనాన్ని చదివినప్పుడు మీరు విని ఉండవచ్చు. నేను సువిశేష పట్టణంలో చదివినటువంటి సంఘటన ఇది. ప్రార్థన మందిరములో, సినగోగులో యేసుక్రీస్తు సాబతు దినము చేయి బాగలేని ఒక మనిషికి, అనగా ఇంగ్లీష్లో విథర్డ్ హ్యాండ్ అని ఉంది, అంటే ఎండిపోయినటువంటి చేయి. తెలుగులో ఊచ చేయగలవాడు అని ఉంది. అలాంటి ఒక మనిషికి స్వస్థత ఇస్తూ ఉన్నాడు.
ఇది సాధారణంగా ఒక స్వస్థత కదా. చేయి బాగలేక వచ్చాడు, సబతు దినం యేసుక్రీస్తు స్వస్థత ఇచ్చాడు, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంతవరకే సాధారణంగా మనము అర్థం చేసుకునేటువంటి విషయం. కానీ ఈరోజు బిడ్డలారా, దాని వెనక ఉన్నటువంటి యూదుల మత ఆచార ప్రకారం, యూదుల విశ్వాస ప్రకారము, పాత నిబంధనని ఆధారం చేసుకుంటూ ఈ ఊచ చేయగలవాడుగా అవటం, లేదా చేయి పడిపోవటం, లేదా చేయి చచ్చి పడిపోవటం, ఇటువంటి ఒక రోగం కానీ, ఒక అంగవైకల్యం కానీ ఒక వ్యక్తికి వస్తే దాని వెనక ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏమిటి అని ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆదికాండములో దేవుడు మనిషి సృష్టించినప్పుడు మనిషికి మంచి ఆరోగ్యముతో ఎటువంటి లోటు లేకుండానే దేవుడు సృష్టించాడు. దేవునికి విరుద్ధంగా ఆదిమ దంపతులు పాపం చేసినప్పుడు నీవు బ్రతికి ఉన్నంత కాలము చెమట్టోర్చి కష్టపడి పొట్టకొడు సంపాదించుకుంటావు అని ఆదాము ఏవమ్మలని దేవుడు శపించాడు కూడా. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, కష్టపడి పని చేయాలంటే చేతులు కావాలి, పొట్టకొడు సంపాదించాలంటే ఆరోగ్యం బాగుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ మనిషికి చేయి బాగలేదు, ఊచ చేయగలవాడు కావటం, చేయి పడిపోవటం, చేతులతో పనులు చేయకుండా ఒక వ్యక్తికి ఒక శారీరక అంగవైకల్యం రావటం అంటే నిస్సహాయ అవస్థలో ఉండిపోయాడు అని అర్థం. చేయి బాగలేకపోతే ఏం చేస్తావు? చేయి పడిపోతే ఏం చేస్తావు? అది ఊచ చేయగలవాడుగా ఇంగ్లీష్లో విదర్డ్ హ్యాండ్ అని ఉంది. పట్లారా, ఆ మనిషియే ఈ సినగోగులో ప్రార్థన మందిరములో వచ్చి ప్రజల నడుములో కూర్చున్నారు. యేసుకు అతను చూసి నీవు లేచి నడుముకు రమ్మన్నాడు. ఆయన సెంటర్కి వచ్చాడు. అప్పుడు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు, ఏమని, ఈ సాబత్తు దినం యేసుక్రీస్తు ఈ ఊచ చేయగల వాడికి స్వస్థత ఇస్తాడా లేదా. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది కేవలం ఒక స్వస్థత మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే ఒక మనిషి కష్టించి పనిచేసి పొట్టకొడు సంపాదించవలసినటువంటి వాడు నిస్సహాయ అవస్థలో ఉంటూ ఉన్నాడంటే దాని వెనక ఒక దైవ శాపం, ఒక దైవ కోపం, దైవ శిక్ష ఉంది అని యూదుల విశ్వాసం. దాని వెనక ఒక కారణం ఉంది. నేను కాసేపు ఒక హిస్టరీని మీ ముందు తీసుకొస్తాను. ఒకవేళ మీరు బైబిల్ చదివి అలవాటున్న వ్యక్తి అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ బైబిల్ భాగం మీరు చదవకపోతే బిడ్డలారా, రాజుల మొదటి గ్రంథం మీరు 12, 13 2 చాప్టర్స్ మీరు చదవండి. ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 12 అండ్ చాప్టర్ 13. ఇది 2 చదివితే మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయాన్ని అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ మీరు చదవలేదంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశాన్ని శ్రద్ధతో మీరు వినాలి. అప్పుడే ఈ అంశాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ప్రియబిడ్డలారా, రాజుల దినచర్య మనం చూస్తే, రాజుల గ్రంథం మనం చదివితే అక్కడ సొలొమోను మహారాజు చనిపోయిన తర్వాత సొలొమోను మహారాజు కుమారుడైన రెహోబోవాము యువ కుమారుడుగా రాజ్యాధికారము తీసుకున్నాడు. యువరాజు దగ్గరికి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరూ వచ్చి, మీ తండ్రి అయినటువంటి సొలొమోను మా మీద బరువైనటువంటి పన్ను పెట్టి మా జీవితాన్ని ఇబ్బందులో పెట్టారు. కుమారుడైన మీరు ఈ బరువైనటువంటి ఈ పన్నును మా భుజస్కంధాల నుండి తొలగించండి, తగ్గించండి అని చెప్పి రాజుల దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు. కానీ బిడ్డలారా,
ఈ రెహోబోవాము ఏం చేశాడంటే, నా తండ్రి పెట్టినటువంటి ఆ పన్ను అనేటువంటి కాడిని నేను ఇంకా బరువుగా చేస్తాను అన్నాడు. గర్వముతో, అహంకారముతో ఈ పన్ను అనేటువంటి కాడిని ఇంకా బరువుగా చేసి మనుషుల, సాధారణ ప్రజల జీవితాన్ని ఆయన చాలా చాలా ఇబ్బందులు పెట్టాడు. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, ప్రజల మధ్యలో ఒక తిరుగుబాటుదనం ప్రారంభమైంది. మనస్పర్ధలు యువరాజువైన రెహోబోవాముకు విరుద్ధంగా మనస్పర్ధలు మొదలయ్యాయి. ఈ 12 గోత్రముల ప్రజల మధ్యలో ఈ టైంలో కరెక్ట్గా ప్రియబిడ్డలారా, యెరూషలేము నుండి లేదా ఇజ్రాయెల్ దేశం నుండి బయటకి బహిష్కరించబడినటువంటి ప్రియబిడ్డలారా జెరొబోవాము తిరిగి వచ్చాడు. జెరొబోవాము తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ అనుకూలమైనటువంటి ఒక రాజకీయ పరిస్థితిని ఆయన బాగా వాడుకున్నాడు. ఆయన 10 గోత్ర వంశీయులను ప్రోగు చేసుకుని ఒక లీడర్గా మారి రెహోబోవాముకి విరుద్ధంగా వారు ఆయన క్రింద, ఆయన వెనక వారు నిలబడ్డారు. ఇప్పుడు ఒకవైపు సొలొమోను మహారాజు కుమారుడైనటువంటి రెహోబోవాము ఉన్నాడు, మరొక వైపు దేశము నుండి బహిష్కరించబడినటువంటి జెరొబోవాము ఉన్నాడు. ఇజ్రాయెల్ దేశము 2 పాయలుగా చీలిపోయాయి. రాజ్యము, దేశము ప్రియబిడ్డలారా 2 మొక్కలుగా మారాయి. అనగా నార్దర్న్ కింగ్డమ్, సదర్న్ కింగ్డమ్ అని 2 రాజ్యాలుగా, 2 దేశాలుగా మారిపోయాయి. అనగా మీకు తెలుసు, ఇజ్రాయేలు అనగా 12 గోత్ర వంశీయులే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రియబిడ్డలారా, సొలొమోను కుమారుడైనటువంటి రెహోబోవాముతో పాటు కేవలం 2 గోత్ర వంశీయులు మాత్రమే మిగిలిపోయారు. వారు ఎవరంటే ప్రియబిడ్డలారా, యూదా, బెంజమిన్. ఈ యూదా, బెంజమిన్ అనేటువంటి 2 గోత్ర వంశీయులు మాత్రము రెహోబోవాముతో ఉండిపోయారు. వారు సదర్న్ కింగ్డమ్ అనేటువంటి ఒక రాజ్యములో వారు ఉండిపోయారు. యెరూషలేము దేవాలయము అక్కడ ఉండుంది, వారి దగ్గర ఉండుంది. కానీ ఇక్కడ జెరొబోవాము 10 గోత్ర వంశీయులందరినీ కూడా ప్రోగు చేసుకుని నార్థన్ కింగ్డమ్ అని ఇంకొక దేశముగా, ఇంకొక రాజ్యంగా వారు విడిపోయారు. ప్రియబిడ్డలారా, వారు ఆ కింగ్డానికి, నార్థన్ కింగ్డానికి ఇజ్రాయేల్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. అందువలన సొలొమోను మహారాజు తర్వాత 2 రాజ్యాలుగా, 2 సపరేట్ నేషన్గా విడిపోయారు. సదర్న్ కింగ్డమ్ అండ్ నార్దర్న్ కింగ్డమ్. కానీ యూదుల ఆచార ప్రకారము కనీసం సంవత్సరానికి 3 సార్లు, అనగా ముఖ్యమైనటువంటి పండగ రోజు యూదులు ఎక్కడ ఉన్నా వారందరూ కూడా యెరూషలేము దేవాలయంకి రావాలి, వారి పండగ కొనియాడుకోవాలి. అప్పుడు ఈ నార్దర్న్ కింగ్డమ్ నుండి, అనగా జెరొబోవాము రాజ్యములో ఉన్నటువంటి యూదులు యెరూషలేములో పండగ కొనియాడటానికి రెహోబోవాము రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి యెరూషలేము దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు వారి మనసు ఆ మందిరం పట్ల లేదా రాజ్యుని పట్ల అక్కడికి ఆకర్షితమైపోతారేమో అని భయపడి ఈ జెరొబోవాము ఏమి చేశారంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన క్రూరమైనటువంటి కుట్రలు పన్ని డాన్ అండ్ బేతేల్ అని 2 పెద్ద పెద్ద పట్టణాలలో ప్రియబిడ్డలారా బంగారపు దూడని ఆయన నిలబెట్టి దేవుళ్ళుగా ఆ దూడని ఆరాధించమని జెరొబోవాము ప్రజలని బలవంతంగా చేశారు. ఆలోచన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, మందిరానికి వెళ్ళేది దేవుణ్ణి ఆరాధించుకోకుండా, యెరూషలేము దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించుకోకుండా ఉండటానికి
ఈయన రాజకీయమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి ఆలోచనతో ఈ నార్దర్న్ కింగ్డమ్లో విగ్రహారాధని ప్రోత్సహించాడు. డాన్ అని ఒక పట్టణం, బేథేల్ ఇంకొక పట్టణం. ఈ రెండు పట్టణములో పెద్ద బంగారపు దూడను ప్రతిష్ఠించి, ఇదిగో సృష్టికర్త అయిన దేవుళ్ళు ఇవియే, దీన్ని మీరు ఆరాధించండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా యెరూషలేము దేవాలయానికి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పి ప్రియులారా విగ్రహారాధన అక్కడ ప్రారంభించాడు ఈ జెరొబోవాము. సృష్టికర్త అయిన దేవునికి విరుద్ధంగా, మోషే ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞలకు విరుద్ధంగా ఈ మనిషి ప్రియులారా ఇంత అతి ఘోరమైన పాపం ప్రజలతో చేపించాడు. అంతేకాదు ప్రియులారా, మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం ప్రకారం లేవీ గోత్రములు, లేవీ వంశీయులు మాత్రమే దేవాలయములో దేవునికి సేవ చేయాలి. కానీ ఈ మనిషి ఏం చేశారంటే ప్రియులారా, లేవీ గోత్రములు కాని వారిని కూడా ఈ బంగార దూడకి మందిరాలలో సేవ చేయటానికి ఆయన నియమించాడు. అందువలన ప్రియులారా జెరొబోవాం పాపం చేయటం మాత్రం కాదు, 10 గోత్ర వంశీయులందరితో కూడా విగ్రహారాధన అని ఘోరమైనటువంటి పాపం ఈయన చేపించాడు. ఇది యాక్చువల్లీ దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇటువంటి పాపాలు చేపించటం మాత్రం కాదండి, ఆయనే రాజు అయినటువంటి ప్రియులారా జెరొబోవాం స్వయంగా ధూపార్పణ చేయటానికి, యాజకుల, లేవీయుల, అర్చకుల పదవిని తీసుకోవటానికి ఆయన ధూపకలశం పట్టుకుని ముందుకొచ్చాడు. అప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన రాజుల మొదటి గ్రంథం ప్రియులారా 13వ అధ్యాయం 1 నుంచి 6 వరకు ఇక్కడ మనం చదవబోతున్నాం. మీ శ్రద్ధతో ఈ మాట మీరు వినాలి ప్రియులారా, ఒక్కసారి వినండి. 1 Kings chapter 13 verses 1 to 6. అక్కడ ఏమైందో చూద్దామా. యెరొబాము బేతేలు పీఠంపై బలి అర్పింపబోచుండగా ప్రభు పిలుపుపై యూదా నుండి దైవభక్తుడు అచ్చటికి వచ్చెను. ప్రియబిడ్డలారా, ఆయనే స్వయంగా ధూపార్పణ చేయటానికి బలి అర్పించడానికి పోతున్నాడు. ఎవరు? రాజు. రాజు చేయకూడని పని అది దేవుని చేత ఎంపిక చేయబడినటువంటి లేవీ వంశీయులు మాత్రమే చేయాలి. అప్పుడు గమనించండి, యూదా నుంచి ఒక దేవభక్తుడు వచ్చాడు. చూడు దేవుని ప్రణాళిక చూడు. ఎస్, ఆ దేవభక్తుడు వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడో వినండి. ప్రభు అనుమతిపై అతడు యెరొబాము పీఠము తెగాడుచు, ఓ పీఠమా వినుము, దావీదు వంశమున యెషయాను బిడ్డడు పుట్టును. ప్రియులారా, ఆయన ఒక ప్రవచనం పలుకుతున్నాడు. అక్కడ ఒక ప్రవచనం పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఓకే, వినండి. అతడు కొండల మీద పూజా మందిరములలో అర్చన చేయును, నీపైన బలి అర్పించు యాజకులను పట్టి నీ మీదనే బలి ఇచ్చును, అతడు నీ మీద నరుల ఎముకలను కాల్చివేయును అని అనెను. దైవ శిక్ష, దైవ కోపం ఎటువంటి ఒక రీతిలో రగల్కొని రాబోతూ ఉంటుందో అని యూదాను వచ్చిన దైవ భక్తుడు ఈ ప్రవక్త ఒక ప్రవచనంగా పలికాడు. ఓకే, ఇంకా ముందుకు. ఆ భక్తుడు ఇంకాను వినుడు, ప్రభు నా ద్వారా మాట్లాడాను అనుటకు మీకిదే గుర్తు. ఇది దేవుని మాట అని, దేవుడే నా ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడని ఒక గుర్తుగా ఇంకొక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. వినండి. ఈ పీఠము వయ్యలైపోవును. ఈ పీఠం ఏ పీఠం? ఏ పీఠం మీద అయితే ఈ బంగారపు దూడకి వారు బలులు అర్పించారో, కానుకలు అర్పించారో, ఆ పీఠమే ధ్వంసమైపోవును, వ్రయ్యులైపోవును అని ఆయన పలికాడు. ఎస్, ఇంకా దాని మీద బూడిద నేల కలిసిపోవును. ఆ పీఠం మొక్కలుగా కింద పడిపోయినప్పుడు, కూలిపోయినప్పుడు దాని మీద అర్పించబడినటువంటి బూడిద కూడా అది నేలమట్లో కలిసిపోవును అని ఆయన అక్కడే ఆయన పలికాడు ఒక రుజువుగా. ఎస్, ఆ రీతిగా దైవభక్తుడు పీఠమును తెగాడుచు చూచి యెరొబాము రాజు అతని వైపు చేయి చాచి అతని పట్టుకొనడు అని ఆజ్ఞాపించెను. ప్రియులారా, రాజు సమక్షంలో నిలబడి దేవభక్తుడు ఇలాంటి ఘోరమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు అది రాజు అయినటువంటి జెరొబాముకు నచ్చలేదు. అతన్ని పట్టుకో అని చెప్పి ప్రియులారా సైనికులకు ఆజ్ఞ ఇవ్వటం మాత్రం అది పట్టుకోవడానికి ఆయన చేయి ముందుకు చాచాడు. ఎవరు పట్టుకోవటానికి?
యూదా దేశం వచ్చిన దేవభక్తుని పట్టుకోవడానికి చేయి చాచారు. ఏమైంది? ఎస్, వెంటనే రాజు చేయి చాచినది చాచినట్లే కొయ్యబారిపోయెను. ముందుకు చాచిన చేయి చాచినట్లే కొయ్యబారిపోయెను అని ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఆయన చేయి వెనకకి తీసుకోలేకపోయాడు, అది అలాగే ఉండిపోయింది. ఎస్, ఇంకా అతడు దానిని మరలా ముడుచుకొనలేకపోయెను. దైవ భక్తుడు దేవుని పేరు మీదుగా గుర్తిచ్చినట్లే పీఠం వయ్యలైపోయెను. ప్రియులారా, ఆయన పలికిన మాట దేవుని నుంచి వచ్చిన నిజమైనటువంటి మాట అని నిరూపించేటట్లుగా ఆ పీఠం కూడా మొక్కలు మొక్కలుగా క్రింద కూలిపడను. 2 కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒకటి, ముందుకు చాచిన రాజు అయిన జెరోబోవాము చేయి ప్రియులారా అలాగే ఆయన వెనక తీసుకోలేకపోయా కొయ్యబారైపోయే చెయ్యిలాగా మారింది. రెండవది, ఆ పీఠం మొక్కలు మొక్కలుగా కూలి కింద పడిపోయింది. ఓకే, ఇంకా ముందుకు. దాని మీద బూడిద కింద పడిపోయెను. అప్పుడు రాజు నీ దేవునికి మనవి చేసి నా చేతిని నయం చేయుము, నా చేయిని నయం చేయమని ఈ దేవభక్తుని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎస్, ముందుకు. దైవ భక్తుడు దేవునికి మనవి చేయగా రాజు చేయి యథార్థంగా అయ్యెను. దేవభక్తుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు కనికరించి రాజు చేయి యథార్థమైన సాధారణ మామూలు చేయిగా మారింది. ప్రియులారా, ఇక్కడ తెలుగులో 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ దేవాలయములో ఊచచేయగలవాడు అనే ఒక పదం అక్కడ ఉంటుంది. రాజు చెయ్యి కొయ్యబారిన చెయ్యిలాగా లేదా కొయ్యబారిపోయినది అని రాయబడి ఉంటుంది. ఇది రెండు పదాలే తెలుగులో. కానీ ఇంగ్లీష్లో ప్రియులారా మీరు చదివితే రెండిటికి ఒకే పదమే ఉంటుంది. అదేంటంటే విథర్డ్ హ్యాండ్ అని ఉంది. విథర్డ్ హ్యాండ్ అంటే అది ఎండిపోయిన చెయ్యి అని అర్థం. అనగా యేసుక్రీస్తు దేవాలయములో బోధించినప్పుడు అక్కడ ఎ మ్యాన్ విత్ ఎ విథర్డ్ హ్యాండ్ అక్కడ ఉంది అని వాక్యములు ఉంటుంది. అలాగే ప్రియులారా, జెరోబోవాము చేయి కూడా అతన్ని పట్టుకో, క్యాచ్ హిమ్ అని చెప్పి ఆయన చేయి చాచి దేవుని సేవకుడిని పట్టుకోవడానికి చేయి చాచినప్పుడు ఆయన చేయి కూడా విథర్డ్ హ్యాండ్ అయిపోయింది అని ఉంటుంది. అనగా ఎండిపోయిన చేయిలాగా మారింది అని ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో ఈ రెండిటికి ఒకే పదమే ఉంది. కానీ తెలుగు బైబిల్ లోపటలారా ఇక్కడ ఏముందంటే రాజు చెయ్యి కొయ్యబారిపోయింది అని ఇక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ఊచచేయగలవాడుగా ఉన్నాడు అని ఉంది. నా మీ ముందు ప్రియబడ్లారా, ఈ ఒక సంఘటన కాకుండా కీర్తన గ్రంథము 137వ అధ్యాయము 5వ వచనములో దేవాలయము నాశనం చేయబడ్డది, దేవాలయము పూర్తిగా ధ్వంసం చేయబడ్డది, ఈ దేవాలయము లేదు, బలులు లేదు, కానుక లేదు, అర్చన లేదు, అర్చకులు లేరు. అటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ప్రియబిళ్ళరా ప్రజలు ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ వారు విలాప కీర్తనములు పాడుతూ ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ కీర్తన 137వ అధ్యాయంలో అక్కడ విలాప కీర్తనలు పాడుతూ ఉండగా ప్రియబిళ్ళరా ఎవరైతే దేవునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతారో, ఎవరైతే దేవుని పట్టణమైన యెరూషలేముని నిందిస్తారో, దేవునికి దైవ దూషణంగానే దైవ నిందలు పలుకుతారో, అటువంటి కార్యాలు చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళ చేయి ప్రియులారా చచ్చి పడిపోయినగా ఉంటును, ఉండాలి, ఉండది అని కీర్తనలు కూడా రాయబడి ఉంటుంది. విందామా ఈ మాట? కీర్తన 137వ అధ్యాయము 5వ వచనం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యెరూషలేము నేను నిన్ను విస్మరించినచో, యెరూషలేం అంటే అది దేవుని పట్టణం, దేవుని నగరం, అక్కడే దేవాలయం ఉంటుంది. సో యెరూషలేముని మర్చిపోవటం అంటే దేవాలయం మర్చిపోయినట్లే. దేవాలయం మర్చిపోవటం అంటే దేవుణ్ణి మర్చిపోయినట్లే. దేవుని మర్చిపోవటం అంటే అబ్సల్యూట్లీ దేవునికి విరుద్ధంగా అడ్డుగా తిరగటం అని అర్థం. ప్రియబడ్లారా, నేను అలా యెరూషలేము మర్చిపోయినట్లయితే, దేవాలయం మర్చిపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ శిక్ష. ఎస్, నా కుడి చేయి చచ్చుబడును గాక, నా కుడి చేయి చచ్చుబడును గాక అని కీర్తన గ్రంథం పలుకుతుంది. బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఈ 3 సంఘటనలు ఒక్కసారి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా. ఒకటి ప్రియులరా, మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము స్టార్టింగ్ లో
ఊచ చేయగలవాడు అక్కడ మందిరములో ఉన్నాడు. ఈ ఊచ చేయగలవాడు లేదా ప్రియబిళ్ళారా కొయ్యబారిపోయిన చేయి లేదా చచ్చుబడిన చేయి ఒక యూదునికి ఉంది అంటే, అలాంటి ఒక అనారోగ్య అవస్థ ఒకడికి వచ్చింది అంటే, రాజుల గ్రంథములో చరిత్ర లేఖనంలో రాయబడినటువంటి సంఘటనలన్నీ యూదులకు తెలుసు, కీర్తన గ్రంథంలో రాయబడినవి అన్ని యూదులకు తెలుసు. అందువలన ఊచ చేయగలవాడు ఒక్కడొక్కడ ఉంటే, ప్రియబిళ్ళారా కొయ్యబారిపోయిన చేయగలవాడు ఎవడైనా ఉంటే, చచ్చుబడిపోయిన చేయగలవాడు ఎవరైనా ఉంటే, వెంటనే యూదుల మనసులో ఇవి అన్ని గుర్తుకు వస్తాయి. అనగా దేవదూషణం పలికేవాడు కానీ, దేవుణ్ణి మర్చిపోయేవాడు కానీ, దేవునికి విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేసేవాడు కానీ, ఘోరమైన దైవశిక్షకి దైవశాపానికి గురి అయ్యేవాడు కానీ ఈ మనిషి అని వెంటనే యూదులు అటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగి ఉంటాడు. అందువలన యేసుక్రీస్తు సబతు దినం దేవాలయములో ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండగా ఊచ చేయగలవాడు అక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు. అది గమనించి అతన్ని పిలిపి చేయమంటున్నాడు, నీవు సెంటర్కి రమ్మంటున్నాడు. ప్రియబిళ్ళారా ఇక్కడ ఒక మాట వినండి. మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయంలో తీసుకుంటామా? 3వ వచనం, మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు అతనితో ఏం చెప్తున్నాడో ఒకసారి వినండి. అప్పుడు ఆయన ఊచ చేయగల వానిని చూచి లేచి రమ్ము అని అతనితో పలికెను. గమనించండి, అతను అక్కడ కూర్చుంటే అతన్ని లేచి రమ్మంటున్నాడు. ఆయన అలాగే లేచి వచ్చాడు. ప్రియబిళ్ళారా లేచి వచ్చి ఆయనకి స్వస్థత ఇవ్వటానికి యేసుక్రీస్తు పలికిన ఒక మాట అక్కడ ఉంటుంది, నీ చేయి చాచుము అన్నాడు. స్ట్రెచ్ అవుట్ యువర్ హ్యాండ్ అన్నాడు. ఊచ చేయగలవాడు చెయ్యల ముందుకు చేస్తాడు, కానీ ఆయన అలా ముందుకు చాచటానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ ప్రయత్నం చేయగానే, ఒక ట్రై చేయగానే ఆయన చెయ్యి బాగపడ్డది. ఆ చెయ్యి ముందుకు వచ్చింది. అనగా వృతడైపోయిన, ఎండిపోయిన, చచ్చిపడినటువంటి ప్రియబిళ్ళారా ఆ చెయ్యి బాగపడ్డది. నా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వెంటనే ఏమవుతుంది? యూదులు బయటికి వెళ్ళి యేసుక్రీస్తుని ఎంత త్వరగా చంపేయాలో, ఎంత త్వరగా నాశనం చేయాలని వాళ్ళు హెరోదియ పక్ష వాళ్ళతో కలిసి చర్చించను, మాట్లాడుకున్నారు అని ఇక్కడ వాక్యం ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యాక్చువల్లీ ఒక విషయం చెప్పనా, ఈ స్వస్థతకి యేసుక్రీస్తు మనుష్యావతారం ఎత్తి ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చేదానికి దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఏంటి సంబంధం అందే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా? నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆ సంఘటన, ఏ సంఘటన? రాజుల మొదటి గ్రంథం 13వ అధ్యాయంలో ప్రియబిళ్ళారా జెరొబోవాము చేసినటువంటి ఘోరమైన దైవ నింద, ఆయన ప్రజలతో చేపించినటువంటి విగ్రహారాధనకి, దేవునికి విరుద్ధంగా చేసినటువంటి మొదటి 2-3 ఆజ్ఞలకు విరుద్ధమైనటువంటి ఘోరమైన పాపానికి ఘోరమైన శిక్ష పడ్డది. ఇక్కడ కేవలం ఆ దైవభక్తిని పట్టుకోవడానికి చేయి చాచినప్పుడు ఆ చేయి ప్రియబిళ్ళారా కొయ్యబారిపోయేను అని ఇక్కడ వాక్యములో ఉంటుంది. తర్వాత దైవభక్తుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన చేయి మంచిగా అయింది, ఆ శిక్ష వెంటనే తొలగిపోయింది, ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుపడ్డది, ఆయన బాగున్నాడు. కానీ ప్రియబిళ్ళారా చరిత్ర లేఖనలో మీరు రాజుల మొదటి గ్రంథము 2వ గ్రంథము 2 మీరు మొత్తం చదివితే దేవుని ఉగ్ర శిక్ష వలన ప్రియబిళ్ళారా అస్సీరియా దేశము నుండి శత్రువులు వచ్చి ఈ నార్థర్న్ కింగ్డమ్ని యుద్ధం చేసి ఆక్రమించుకుని అందరినీ పట్టుకుని ప్రియబిళ్ళారా ప్రవాసీలుగా, ఖైదీలుగా తీసుకుని పోయారు. అంతే మాత్రం కాదు బిడ్డలారా, అక్కడి నుంచి ఈ నార్థర్న్ కింగ్డమ్లో ఉన్నటువంటి రాజు అయినటువంటి జెరొబోవాము, ఆయనతో పాటు నిలబడినటువంటి 10 గోత్ర వంశీయుల అడ్రస్ లేకుండా పోయింది. అక్కడి నుంచి బైబిల్లో ఇక ఎక్కడ కూడా ఈ 10 గోత్రములను గురించి, 10 వంశముల గురించి
ఎటువంటి రెఫరెన్స్ లేదు, మనకు ఎటువంటి ప్రూఫ్ లేదు, ఏ ఎవిడెన్స్ లేదు. వారు ఏ మాత్రము పేరుకి కూడా కనపడకుండా సర్వనాశనమైపోయిన ప్రియబిడ్డారా, కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయిడ్. అనగా రాజు అయినటువంటి జెరొబోవాము చేసిన పాపం వలన, ఆయన ద్వారా ప్రజలు చేసిన పాపం వలన, దేవుని ఉగ్ర శిక్ష వలన సర్వనాశనమైపోయింది 10 గోత్రవంశీయులు. కానీ 2 గోత్రాలు మాత్రం, ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, యూదా గోత్రము, బెంజమిన్ గోత్రం, ఈ 2 గోత్ర వంశీయులు మాత్రమే ప్రియబిడ్డలారా సొలొమోను కుమారుడైనటువంటి రెహోబాముతో నిలబడ్డారు. ఆ గోత్రం మళ్ళా పెరిగి 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 ప్రియబిడ్డలారా ఇజ్రాయేల్ రాజ్యంగా వాళ్ళు నిలబడ్డారు. దేవుని శాశ్వతమైనటువంటి దీవెనలకి, ఆశీర్వాదానికి వారు గురి అయ్యారు. ఎందుకు? వారి ఆరాధన యెరూషలేము దేవాలయంలో జరిగింది. వారి ఆరాధన నిజమైన దేవునికి వారు చెల్లించారు. వారు దేవభక్తు గలవారుగా వారు ముందుకు వెళ్ళారు. నా సంవత్సరాల తర్వాత యేసుక్రీస్తు మనుష్యావతారం ఎత్తినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ దేవాలయములో ఆయన సబతు దినము ఊచగలవాడికి స్వస్థత ఇస్తూ ఉన్నాడండి ప్రియబిడ్డలారా. ఆ కొయ్యబారిపోయిన చేయికి లేదా చచ్చుబడినటువంటి చేయికి ఊచగలవాడుగా ఉన్న ఆ మనిషి ఎండిపోయిన చేయికి ప్రియబిడ్డలారా యేసుక్రీస్తు నూతన జీవమిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన చేయి మామూలైంది. అన్ని రకాల పనులు చేసుకోవటానికి ఆయనకి మంచి ఆరోగ్యం కలిగింది, ఉజ్జీవం కలిగింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అనగా సంవత్సరాలుగా ఏ దైవశాపమైనా, ఏ దైవ కోపమైనా, ఏ పాపబంధకాలైనా, ఏ సైతాన బంధకాలైనా ప్రియబిడ్డలారా ఒక మనిషి చేసి దానికి గురి అయి ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చినది మనకి, మన కుటుంబానికి నూతనత్వమును, ఉజ్జీవమును, విడుదలను, ఆశీర్వాదమును, అభిషేకమును, చివరికి రక్షణ ప్రసాదించడానికే ఆయన వచ్చాడు. నీవు చేయి చాచుమని అనగానే ఆ ఊచగలవాడు చేయి చాచాడు. ఆయన చేయి పూర్వస్థితిలో మారింది, మంచి ఆరోగ్యం కలిగింది. ఆయన ఆ చేయితో తన సాధారణ పనులు చేయగలిగేవాడుగా మారాడు. ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే గమనించండి, యేసుక్రీస్తు ఆయన నామం, ఆయన వాక్కు, ఆయన సందేశాన్ని ఆలగించి ఆయన నమ్ముకున్న ఒక వ్యక్తి ప్రియబిడ్డలారా ఎప్పుడు కూడా దైవశాపం నా మీద ఉందా, దైవశిక్ష నా మీద ఉంటుందా, మా ఇంటికి శాపాలు వచ్చాయా అని శాపాలని, దేవకోపమని, దేవశిక్ష అని ప్రియబిడ్డలారా ఇటువంటి ఎన్నో రకరకాల బరువు భారం మోస్తూ ఇప్పుడు కూడా కన్నీటితో జీవిస్తున్న మనుషులు ఉన్నారు. ఈ ఊచగలవాడికి యేసుకు స్వస్థత ఇవ్వటం వలన ఆయన మనకు నేర్పిస్తున్న సంఘటన ఏంటనే ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి. నీ ఇంటి మీద కానీ, నీ తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ, పూర్వీకులు మొదలుకొని కానీ, పిల్లల మీద కానీ ఏదో దైవశాపం ఉంది, దైవకోపం ఉంది, మేము నాశనమైపోయాము, మేమేదో పెద్ద బరువు మోస్తూ ఉన్నాము, మాకు రక్షణ లేదు, ఇటువంటి నిస్సహాయ అవస్థలో నేను ఉన్నాను అని మీలో ఎవరైనా అనుకుంటే యేసుక్రీస్తు మనుష్యావతారం ఎత్తటం వలన, ఆయన సువార్త వలన, ఆయన నామములో, వాక్యములో, ఆత్మలో, సిలువలో, రక్తములో, అభిషేకములో ప్రియబిడ్డలారా మనకి అన్ని విధాలుగా ఇటువంటి బంధకాల నుండి విడుదల కలుగును. నీవు ఈ ఊచగలవా అని చెయ్యి, ఇంగ్లీష్లో వితర్డ్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే నీకు జీవం కలవాడుగా నిన్ను యేసుక్రీస్తు మార్చగలుగుతాడు. అలాగే కొయ్యబారిపోయినట్లు నీకు అనిపిస్తూ ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా ఆ కొయ్యబారిన చేయి కోసము దేవుని సేవకుడు ప్రార్థించినప్పుడు ఆ చేయి మామూలైంది. అలాగే ఆ దైవభక్తితో ప్రార్థన చేయగలిగితే ప్రియబిడ్డలారా నీవు కూడా జీవం కలవాడుగా మారుతావు. మీ ఇంటికి ఆ ఉజ్జీవం మళ్ళా వచ్చును. ప్రియబిడ్డలారా చచ్చిపోయినటువంటి చేయిలాగా, అంటే చచ్చిపోయినట్లుగా
ఆల్మోస్ట్ డెడ్ లాగా మీరు మీ ఫ్యామిలీ మీకు అనిపిస్తూ ఉండే, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన కావచ్చు, ఇంకా మూడో ప్రభావం వస్తుంది అని భయం ఉండవచ్చు. ఏ పరిస్థితి అయినా ప్రియములారా, పరిస్థితిని మార్చువాడే మన దేవుడు. పరిస్థితిని నీవు ఏ పరిస్థితిలో అయినా సరే, నీవు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే, ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా, నిన్ను ప్రేమించువాడు ఒక్కడున్నాడని వాస్తవం తెలియునా, నిన్ను రక్షించువాడు ఒక్కడున్నాడని సత్యం తెలియునా. ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా, నిన్ను ప్రేమించువాడు ఒక్కడున్నాడని వాస్తవం తెలియునా, నిన్ను రక్షించువాడు ఒక్కడున్నాడని సత్యం తెలియునా. ఆ సత్యమే యేసుక్రీస్తు. మీ ఇంటికి, మీ జీవితానికి, మీ పిల్లలకి తరములు తరములు వరకు ప్రియులారా ఉజ్జీవం, రక్షణ ఆయన ద్వారా మీకు కలుగును. ఆమేన్. అందువలన ఎప్పుడైనా మీరు ఈ మార్కు సువార్తలో ఊచచ్చేగలవాడుగా కానీ, వెదేడు గాండుగా కానీ, ప్రియులారా చచ్చిపడిన చేయి కానీ, లేదా కొయ్యబారిన చేయి కానీ, ఇటువంటి చేయి సంబంధమైనటువంటి ఏదైనా ఒక్క సంఘటన బైబిల్లో చదివినప్పుడల్లా మీరు ఈ చరిత్ర సంఘటన, యూదుల విశ్వాసాన్ని మీరు గుర్తించుకోండి. యేసుక్రీస్తు ఏం చేయగలుగుతాడో, ఏం చేయటానికి వచ్చాడో అని మీరు మర్చిపోకుండా గుర్తించుకోండి. ఒక నిమిషం మనం ప్రార్థిస్తాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకే స్తోత్రములు, వందనములు, ఆరాధన కలుగునగాక. ఈరోజు లోతైన దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా కొత్త నూతన మర్మాలు మాకు తెలియబడుతున్నది మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, మేము కూడా మొద్దుబారినటువంటి జీవితములాగా, మేము కూడా ఊచచేయగలవాడులాగా మారిపోయి ఉంటే, మేము కూడా చచ్చుపడినటువంటి చేయిలాగా, జీవితములాగా మేము కూడా జీవిస్తూ ఉంటే, కొయ్యబారిపోయినటువంటి కుటుంబములాగా, సంసారం మేము జీవిస్తూ ఉంటే, ప్రభువా రక్షకుడు నిన్ను, నీ వాక్యాన్ని విశ్వసించి నిన్ను నమ్మకం కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా మేము జీవిస్తూ ఉండగా, ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాము ద్వారా, వాక్యం ద్వారా, పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా, నూతన ఆత్మీయ కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ బిడ్డల జీవితానికి ఉజ్జీవం కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ అర్పణ వేళలో మీ జీవితాన్ని, కుటుంబాన్ని శాపమని, శిక్ష అని, దోషమని ప్రియబిడ్డలారా ఎప్పుడు కూడా అనుకోకుండా, మొద్దుబారిన మీ జీవితాన్ని కావచ్చు, చచ్చిపోయినట్టు మీ జీవితం కావచ్చు ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే కొయ్యబారిపోయిన మీ జీవితం కావచ్చు, ఊచచేయగలవాడులాగా నిస్సహాయావస్థలో ఉన్న మీ జీవితం కావచ్చు, ఏమైనా సరే ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద మీరు కానుక అర్పించండి ప్రియబిడ్డలారా. ఆయన నిన్ను బతికిస్తాడు, నూతన జీవాన్ని ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. జన్మనిచ్చిన దేవా, పిలుపునిచ్చిన ప్రభువా, పరలోకమేలు పవిత్రమా, గురుత్వమిచ్చిన త్రిత్వమా, పరలోకమేలు పవిత్రమా, గురుత్వమిచ్చిన త్రిత్వమా, ఏమి బలిగా దయతో స్వీకరించుము స్వామి, నన్ను స్వీకరించుము స్వామి. జన్మనిచ్చిన దేవా,
పిలుపునిచ్చిన ప్రభువ పరలోకమేలు పవిత్రమా గురుత్వమిచ్చిన త్రిత్వమా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గలపతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కల్లూరు సతీష్ రెడ్డి, లిల్లీ మేరీ, రితిన్ పాల్ రెడ్డి, సాత్విక రెడ్డి ఫ్రమ్ ఫాతిమా నగర్, ఈ కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం స్పెషలీ ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, వారి కోరికలను, ప్రార్థనలు ఈ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించి ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించమని ప్రత్యేకంగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆ కుటుంబానికి దేవుడు చేసిన మేలుకు కృతజ్ఞతగా వారి పెట్టించిన ఈ స్పాన్సర్షిప్ వారికి అనేక మందికి దీవెనగా మారాలని ఈ బలిభోజనం మనం కోరుకుందాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి ప్రార్థనా సాయం కోరుకున్న అనేక మంది ఉన్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం కానుకగా సమర్పించి వారు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దేవుడు వారిని దీవించమని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. 3500 మంది కుటుంబాలు 24/7 కోవిడ్ మహమ్మారి గురి అయినటువంటి కుటుంబాల కోసం, అలాగే రకరకాల మీ విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరినీ, వారి కుటుంబాలను దేవుడు దీవించి కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావం నుండి వారిని కాపాడమని, వారి పిల్లల్ని, మనవుడు మనవరాలను దేవుడు దీవించమని ఈ బలిలో ప్రార్థిస్తాం. అలాగే వచ్చే వారము 28వ తారీఖు నుండి జూలై 2వ తారీఖు వరకు ఈ ఛానల్లో జరగబోతున్నటువంటి ఆంతరిక స్వస్థత తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని నడిపించే వారందరినీ దేవుడు హేళనంగా దీవించమని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారో వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా ఆయన యందు మీరు సర్వమును పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ఆయన పరిపూర్ణతలో మా అందరికీ భాగం ప్రసాదించితిరి. ఆయన దేవ స్వభావమును కలిగి ఉండియు తనను తాను తగ్గించుకుని శిలువయందు చిందిన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా సర్వమునకు శాంతి వరమును ప్రసాదించును. ఆ కారణమున సకల దూతలతోనూ పునీతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రులు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామన వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, సాధ్యమైతే మోకరించి నడుపుజ సమయంలో మనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఆత్మ మీ ఇంటిని ఐక్యపరచి, మీ ఇంట్లో శాంతి సమాధానం ప్రసాదించి, మీ కుటుంబాన్ని కాపాడమని మీరు ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు.
కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈనాడు ఈ రక్షణ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ శరీరక్తములో పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి మీ కృపావరాలకి అర్హులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును, పూల ఆంతోనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను,
నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును వాక్యమందును స్థిరపరచి అభిషేకం నడిపించండి. ఉత్థానముగదమును అని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మరి ముఖ్యంగా దేవా, కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన కోట్లాది మంది ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉద్ధరించలములో ఆత్మలపైనను దిక్కులేని ఆత్మలపైనను కనికరించి వారిని నీ అక్షయ సౌభాగ్యములకు చేర్చుకొనండి. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియమాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పునీత జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్యజీములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి దేవుని రక్షణ స్వార్థ సందేశాన్ని ఇంటింట అందిస్తూ ఉన్న కల్లూరు సతీష్ రెడ్డి, లిల్లీ మేరీ, రితిన్ పాల్ రెడ్డి, సాత్విక రెడ్డి కుటుంబాన్ని, వారి ప్రార్థనలను విన్నపాలను కృతజ్ఞతా బలిని మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నా. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఒక్కొక్కరి అర్హతను బట్టి వారిని దీవించండి ప్రభువ. ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరి మనవులో ప్రార్థనలు మీకు అర్పిస్తున్నా ప్రభువా. సోమవారం నుండి ఈ ఛానల్లో ప్రారంభించబోతున్న ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడకాన్ని, ఆ వడకాన్ని స్పాన్సర్షిప్ చేయబోతున్న వారిని, వడకములో పాల్గొనబోతున్న వారిని, వడకాన్ని నడిపిస్తున్న డివైన్ మెసేజ్ అనే టీంని నీ ఆత్మ ద్వారా బలపరిచి అనేక మందికి స్వస్థతగా విడుదలగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, మా ఆన్లైన్ పరిచర్య నడిపిస్తున్న టీంని మీకు అర్పిస్తున్నాం. 24/7 24 గంటలు అనేక మంది కోసం విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తున్న 3500 కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. గ్రూప్ అడ్మిన్స్ని నడిపిస్తున్న వారిని, టీంని ఆశీర్వదించండి ప్రభు, సంరక్షించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమైయుండు మీకో యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు నీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. 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 ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతుల పైకి లేపి భక్తి విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుంచి రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో సకల కీడుల నుండి, సకల మంత్రోపాయముల నుండి, సైతాన్ అటాక్ల నుండి, ప్రతి ఒక్క లౌకిక ఆసక్తిని మళ్ళీ విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరం మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలుడు వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజను వారు అర్పిస్తున్నట్టు పెట్టించినటువంటి విన్నపాలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి.
యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపులను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరు గొర్రెపిల్ల, లోక పాపులను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరి గొర్రెపిల్ల, లోక పాపులను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో మనందరి సకల నింద అవమానాలకు పరిష్కారం చేసిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రాన్ని కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. కల్వరిగిరిలో మా కొరకై రక్తమును ధారబోసి మా సకల పాపములకు శాపములకు దోషమునకు నింద అవమానాలకి పరిష్కారము చేసిన యేసయ్యా, నీ జ్ఞాపకార్థం మరొకసారి పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఆహ్వానించినందులకు మీకే స్తోత్రం. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఈ ఛానల్ ద్వారా వేలాది మందికి రక్షణ సువార్తను అందించిన కుటుంబాన్ని, పూజలు పెట్టించిన వారిని ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆత్మీయ ఆకలి దప్పికలతో
ఆన్లైన్లో మాసంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించి వారి అర్హతలను బట్టి వారిని దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, మండే నుండి మేము ప్రారంభించబోయే ఆంతరిక స్వస్థత తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. అనేక మందికి స్వస్థతగా విడుదలగా ఈ ధ్యాన వడకాన్ని మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగా. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో సంతోషముతో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సోమవారం 28వ తారీఖు నుండి 5 రోజులు ఈ ఛానల్లో ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడకాన్ని మేము నడిపించబోతున్నాం. దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఎందుకు ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడకము నడిపించబోతున్నామంటే, మీకు తెలుసు, కరోనా మహమ్మారి వలన ప్రతి కుటుంబములో ఎంతో మంది చనిపోయి ఉన్నారు. ఆ వేదనతో చాలామంది ఉంటున్నారు. రెండవదిగా, ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన ఎంతోమంది అనారోగ్య అవస్థకు గురి అయ్యి ఇప్పుడు కూడా కోలుకోలేదు. వారు పడుతున్నటువంటి శారీరక మానసిక ఆత్మీయ బాధలు వేదనలు మామూలు కాదు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. పిల్లల చదువు సంబంధమైన సమస్యలు, వివాహ సంబంధమైన సమస్యలలో ఉన్నారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా లాక్డౌన్లో ఉండి కొంతమందికి పిచ్చులేస్తుంది. పరివలరా, ఇటువంటి అన్ని రకాల కుటుంబ, సామాజిక, వ్యక్తిగత, మతపరమైన, శారీరక, మానసిక, ఆంతరికమైనటువంటి ఆవశ్యకతలు మేము సీరియస్గా తీసుకుని దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఈ నెల ఆంతరిక స్వస్థత ధ్యాన వడక నడిపించబోతున్నాం. బిడ్డలారా, అందువలన ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మీరు ప్రార్థించండి. అనేక మందికి స్వస్థతగా, విడుదలగా ఈ ఇన్నర్ హీలింగ్ రిట్రీట్ మారాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేయటానికి బిడ్డలారా మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మనం కలిసి నిలబడదాం. ఈ సువార్త పరిచర్యని విజయవంతంగా అందరికీ మనం అందిస్తాం బిడ్డలారా. అలాగే ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కల్లూరు సతీష్ రెడ్డి, లిల్లీ మేరీ, రతిన్ పాల్ రెడ్డి అండ్ సాత్విక రెడ్డి కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీస్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషల్ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ. మేము మీ కొరకై మా టీం మెంబర్స్లో నా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. గాడ్ బీ విత్ యూ. వందనాలు 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 నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు.